പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. In the last few classes, we were discussing about the most important concept in the field of political science. We were discussing the meaning, definitions, and importance of state in the field of political science. And in the last class, that's yesterday, we had a broad discussion on important elements of state, and we have discussed population and territory in details. So today we are planning to have a same kind of discussion about other two elements of state, that is government and sovereignty. So to begin with, when we think about state, the first thing which comes to our mind is government, because most of the time we tend to misunderstand state and government. Like, in most of the people around us, those who are not very much aware about the concept of political science, they interchangeably use state and government because they think that state and government is same, both are same. That is the reason why when people criticize or when they talk about state, they actually talk about government, because even though they meant to criticize government, and if they want to criticize when they talk about the state, they actually talking about government because they think that both of them are same. And that is the reason why government is considered as the most important element of the state. That is the reason why J.W. Garner has said in his celebrated book, which was published in 1928, Political Science and Government, he says that government is the agency or machinery through which common policies are determined and by which common affairs are regulated and common interests are promoted. So, yesterday while we were discussing about population as an element of state, we said that, although there is a group of people, merely a group of people doesn't constitute a state. There should be an element of belongingness. There should be an element or a motivation of common interest, common set of rules and behavior, or regulations of behavior, or a general will that leads them to be, or that unites them, or that makes them as a state. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് J.W. Garner പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ഈസ് ഏജൻസി ഓർ മെഷീനറി ത്രൂ വിച്ച് കോമൺ പോളിസീസ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു കോമൺ താല്പര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജനറൽ വില്ലും എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജൻസിയാണ് സ്റ്റേറ്റ്. കോമൺ അഫയേഴ്സ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ്. ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ പോലെയുള്ള വലിയൊരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവരുടെ ജനറൽ അഫയേഴ്സ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്, അവരുടെ കോമൺ പോളിസീസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെല്ലാം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കേസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് എൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് കോൺസെപ്റ്റ്. ആസ് വി ഹാവ് സെഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് like in our imagination, because we can't actually see a state. Actually we can, but we don't see a state as such. Instead we see state being performed by something called government. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാം ഇമാജിനേഷനിലും സങ്കല്പത്തിലുമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത്. ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ യഥാർത്ഥ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും മോഡേൺ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, അതുപോലെ ആളുകളുടെ സ്വത്തിനും ഇതിനും ശരീരത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുക,
അതുപോലെ തന്നെ കളക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സസ്, അതുപോലെ മേക്കിംഗ് ഫോറിൻ റിലേഷൻ വിത്ത് അതർ കൺട്രീസ്. അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം, ദീസ് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഗിവൺ ടു സ്റ്റേറ്റ്, വിച്ച് ആർ ആട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ആർ പെർഫോംഡ് ബൈ an element of state called government. അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആളുകള്, കാരണം ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റിനെയും സ്റ്റേറ്റും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് as a communication or communicating channel between or a link which connects an individual to the state. ഒരു മനുഷ്യനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൗരനെ അയാൾ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു കണക്ടിങ് കോഡ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജ്യവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളുള്ള റിലേഷൻസ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ, നമുക്ക് വളരെ ഈവൻ വേൾഡ് പൊളിറ്റിക്സ് തന്നെ ഭയങ്കര അധികമായി ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻസുകൾക്കിടയിലും ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെല്ലാം വളരെയധികം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നമ്മൾ ഏത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവട്ടെ, ഇത് ട്രേഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവട്ടെ, ക്രിക്കറ്റ് കളി ആവട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ വാജ്പേയിയുടെ സമയത്തുണ്ടായതുപോലെയുള്ള ബസ് റൂട്ടുകളാവട്ടെ, ഈവൻ ഇൻ എക്സ്ട്രീം കേസ് യുദ്ധം നടക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ, ഇതെല്ലാം രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് പാകിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റും ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ് ആണ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം. പക്ഷെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും വി കനോട്ട് ഷെയർ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് വി കനോട്ട് ട്രീറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ആസ് കോ ടെർമിനസ്. കാരണം ഒരു ഗവൺമെന്റുകൾ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ 947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 977 വരെ ഏതാണ്ട് ഒരു 30 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോൺഗ്രസ് റൂൾ ഉണ്ടായി. അതിനുശേഷം പല തരത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ, തൂക്ക് മന്ത്രിസഭകളുണ്ടായി, പല ഗവൺമെന്റുകൾ വീണുപോയി. ഇതിപ്പം മോഡി ഗവൺമെന്റ് എത്തിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റില് ഒരുപാട് ഗവൺമെന്റുകൾ, ദർ വിൽ ബി റൈസ് ആൻഡ് ഫാൾ ഓഫ് ഗവൺമെന്റുകൾ ഉയർന്നു വരും, അത് തകർന്നു പോകും. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തകർന്നു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് തകർന്നു പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് സപ്രസ്ഡ് ബൈ എൻ എലീറ്റ് അതോറിറ്റി, പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ഫോറിൻ പവർ ആ സ്റ്റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അതോറിറ്റി ടു മേക്ക് ആൻ എക്സിക്യൂട്ട് ലോസ്. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം നിർമ്മിക്കാനും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരമാധികാരം മറ്റൊരു രാജ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ് തകർന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ ആൾദോ the important functions of the state are performed by the government, so we cannot say a state has failed or a state has fallen when its government fails. ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഗവൺമെന്റ് തകർന്നു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീണു പോകുമ്പോൾ ആ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ് തകർന്നു പോയി എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു എലമെന്റ് മാത്രമാണ്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റിൽ പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത്, ടാക്സ് പിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ആ രാജ്യവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഫോറിൻ റിലേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റും ഒന്നല്ല. ഗവൺമെന്റുകൾ വരും, ഗവൺമെന്റുകൾ ഉയർന്നു വരും, തകർന്നു പോകും. പക്ഷെ അപ്പോഴൊന്നും ആ രാജ്യം തകർന്നു പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് മിയർലി എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോവറൈനിറ്റി എന്നുള്ളതാണ്, പരമാധികാരം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെ പണയം വെച്ചു എന്നൊക്കെ.
ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ പരമാധികാരം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എലമെന്റ്. ഒരു രാജ്യത്തിന് ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യമായി കണക്കാക്കണം എന്നുള്ള രാജ്യത്തിന് വേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യമാണ് പരമാധികാരം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അൾട്ടിമേറ്റ് പവർ ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ് ടു മേക്ക് ലോസ് ഓർ ടേക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസിഷൻസ്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായിട്ടുള്ള അധികാരം ആ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ, ആ ടെറിട്ടറിയിൽ അധിവസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെസിഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുക.